of our society. To celebrate the joy of childhood, it is nothing but the Children's Day celebration. Let us begin our special day with the blessings of God. I call upon Teacher Esther James to start the celebration with prayer. Our loving and gracious God, we thank you for this day. As the Bible says, the children are heritage from the Lord. I just bless all the children with the name of Jesus Christ. Please take care of our children, O Lord. I just give all the children in your mighty hand. Bless them with the wisdom and let them see the shine to the school and the society. Bless them, each and every children, and bless them with your wisdom and let them shine to the world. In Jesus' name we ask. Amen. We have an exciting lineup of performances today that showcases the talents and the creativity of our beloved teachers. To kick things off, let's welcome our talented singers to wish the children on this special day. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. With you fills my heart with joy and hope. To each have unique talents, dreams and strengths that inspire those around you. I'm here before you to express how special you are and to remind you of the bond we share as we learn and grow together. This is for each one of you a message of encouragement and love. Dear children, gather round and hear. Dear children, gather round and hear. A few kind words I hold so dear. A bond we share, both deep and true. Of countless dreams I have for you. I see the spark within your eyes. I see the spark within your eyes. A spirit bold that dares to rise. With every question, with every quest, you give your all, you give your best. You're my stars, my brightest light. You're my stars, my brightest light. Through every struggle, every fight, when doubts and fears
may cloud your skies. I stand beside you, watch you try. Each smile you share, each tear you share. Each smile you share, each tear you share. The paths you walk, where courage led. You teach me too, more than we know. Of hope, of strength, of seeds we sow. I watch you grow with pride so grand. I watch you grow with pride so grand. Hold tight to dreams with both your hands. When failure strikes or shadows fall, rise up again, I lift you all. For life is a journey wide and long. For life is a journey wide and long, with lessons deep and trials strong. But in my heart will always stay the joy of each and every day. So hear me, children, trust this bond, a bridge of care that stretches beyond. Together we will walk through thick and thin. In every heart, let love begin. Happy Children's Day, my dear children. Thank you. The powerful line gives happiness to our children. The children are the precious gems of our society. அடுத்ததாக கவிதை நடையில் தமிழ் உரையை நமக்கு தர ஆசிரியர் பானுமதி ஹரிஹரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். வணக்கம் மாணவர்களே. தெரியுமா உங்களுக்கு, சிட்டுகளாக இருக்கும் என் குழந்தைகளே, வரக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் நாளை என்னவாகின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியும். நீங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய மன்னர்களாக திகழ்வீர்கள். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நீங்கள் 1ஆம் வகுப்புலேருந்து 5ஆம் வகுப்பு வரை இங்கே தான் படிப்பீங்க. ஆக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? படிக்கிற டைமில் சவுண்ட் ரீடிங், அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? உறக்க படித்தல். உறக்க படித்தல்னா என்ன? ஓ 2 2 ஈ 2 4 மூ 2 6 4 2 8 ஐ 2 10. அப்போ என்ன வருது? சத்தம் வருது இல்லையா? அந்த சத்தம் வரும்போது நம்ம படிக்கும்போது அம்மா அப்பாவே பயந்துருவாங்க. என்னடா நம்ம பொண்ணுங்க இப்படி படிக்கிறாங்களா அப்படின்பது அவங்களே மிரண்டுருவாங்க. அது முடிஞ்சு நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வருவீங்களா? ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே உங்கள் ஆசிரியர், ஆஹா என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு பாரு எவ்வளோ மொழி புலமை வந்திருக்கு, இவங்க இப்படி தான் படிக்கணும். அதனால் 1ஆம் வகுப்புலேருந்து 5ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் உங்களுடைய படிப்பு எப்படி இருக்கணும்? உரத்த குரலில், சவுண்ட் ரீடிங். புரிஞ்சதா? இப்போ 2வது போகலாம். 2வது எப்படி போகலான்னா குரூப் ஸ்டடி. குரூப் ஸ்டடினா என்ன? நம்ம குழுவாக படிப்போம் இல்லையா? அதுதான். எவ்வளோ பக்கமாக இருக்கட்டும், உங்கள் டீச்சர் சொல்கிறாங்க, நீ இப்போ முதல் பத்தி படி, நீ 2வது பத்தி படி, நீ 3வது பத்தி படி, நீ 4வது பத்தி படி, நீ 5வது பத்தி படி. அவ்வளோ பெரிய புத்தகத்தை இந்த 10 பேர் என்ன பண்ணுறீங்க? படிக்கிறீங்க. படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன புரியுது? நம்ம இந்திய வரலாறே புரிஞ்சு போயிடுது. அப்படி தானே? அதனால் குரூப் ஸ்டடின்றது எந்த அளவுக்கு உங்களை கொண்டு போகுதுன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இப்போ 2 ஸ்டடி முடிச்சிட்டோமா? இப்போ 3வதுனா விஷுவல் ரீடிங். விஷுவல் ரீடிங்னா என்ன? காட்சி. காட்சினா இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சிலப்பதிகாரம் தெரியுமா தெரில? சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு சீன், என்ன சீன் தெரியுமா? அப்படியே கண்ணுக்கு வரா, தன்னுடைய கையில் காட்சி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரா. எங்கே வரா? பாண்டிய நாட்டுக்கு வரா. பாண்டிய நாட்டுக்கு வந்தோடனே மன்னன் முன்னாடி போகிறா. தேரா மன்னா அப்படின்றா. தேரா மன்னவா? யார் அப்படின்னு யார் கேட்குறது? பாண்டிய மன்னன் கேட்குறாரு. அப்போ நான் படிக்கிற அந்த ரீடிங் மற்றவங்களை என்ன பண்ணுது? என்னை கவர வைக்கும்போது அந்த காப்பியத்தை உங்களுக்குள்ள. இன்னொன்று பார்க்கலாமா? வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ரொம்ப அழகாக நம்மளுடைய பிரதிநிதி யார் தெரியுமா? ஜான்சன் துரைக்கிட்ட பேசுவார். நீ என்ன வயலுக்கு வந்தாயா? நீரை இறைத்தாயா? இங்கு கொஞ்சம் விளையாடும் பெண்களுக்கெல்லாம் மஞ்சள் அரைத்து கொடுத்தாயா? நீ மாமனா மச்சானா மானம் கேட்டவனே அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய இந்தியாவினுடைய வரலாறு நமக்கு காப்பியமாக திகழும்போது நம்மளுடைய விஷுவல் ரீடிங் எங்கே புரியுது? நம்முடைய மூளைக்கு புரியுது. இப்போ 3 முடிச்சோமா? 4வது என்ன தெரியுமா? அமைதியான ரீடிங், அதாவது சைலண்ட் ரீடிங். நீங்கள் எப்படியோ சின்ன குழந்தையா இருந்து எங்கே போயிடுவீங்க? பெரிய கிளாஸ் பிடிச்சிருவீங்க. அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பெரிய டிகிரி முடிக்கும்போது அங்கே நம்ம எப்படி படிக்கணும்? சைலண்ட்டாக படிக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டடி. அந்த ரீடிங் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டீப் சி. டீப்னா என்ன? ஆழ்ந்த. ரீடிங்னா என்ன? வாசிக்கிறது. எனவே இன்றைய மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொன்றாக அறிந்து படித்தீர்கள் என்றால் இன்றைய குழந்தைகள் நாளை என்னவாக மாறலாம்? நம் நாட்டின் மன்னர்களாக மாறலாம் என்று இந்த குழந்தை திருவிழாவின் போது எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். சிட்டுகளாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நாளை என்ன செய்ய வேண்டும்? பறக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய உரையை உங்கள் முறையில் முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். படிப்படியாக மாணவர்கள் உங்கள் அறிவுரையை பின்பற்றுவார்கள். And now it's a time for motivational song by teacher Uma Mageshwari. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. ஆடுங்கள் பாடுங்கள் பிள்ளை பொன் வண்டுகள், ஆடுங்கள் பாடுங்கள் பிள்ளை பொன் வண்டுகள். உலகத்தில் பல உள்ளங்கள் என்றும் குழந்தைக்கு புது எண்ணங்கள். அந்த கண்ணன் பிம்பங்களே ஆடுங்கள் பாடுங்கள் பிள்ளை பொன் வண்டுகள். லலலலலலலலலலலா, 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 லா 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 லா. அரசிய விருது என்றால் ஒவ்வை தர்மம் செய்யுங்கள். அன்பே தெய்வம் என்றார் பெரியோர் அன்புடன் வாழுங்கள். அரசிய விருது என்றால் ஒவ்வை தர்மம் செய்யுங்கள். அன்பே தெய்வம் என்றார் பெரியோர் அன்புடன் வாழுங்கள். யாரும் தீமை செய்தாலும் நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள். யாரும் பொய்யை சொன்னாலும் நீங்கள் மெய்யை சொல்லுங்கள். நேர்மையால் வாழ்வதில் தோல்வியே இல்லையே. தங்கங்களே நாளை தலைவர்களே, நம் தாயும் மொழியும் கண்கள் சிங்கங்களே, வாழும் தெய்வங்களே, நம் தேசம் காப்பவர் நீங்கள். நம் தாத்தா காந்தியும் மாமா நேரும் தேடிய செல்வங்கள். பள்ளி சாலை தந்தவனேனை தலைவனை நம் தாத்தா காந்தியும் மாமா நேரும் தேடிய செல்வங்கள். பள்ளி சாலை தந்தவனேனை தலைவனை தினமும் எண்ணுங்கள். லல்லா லலலா லல்லா லலலா லலலலலலலலலலா 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 லா 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 லா. முந்துங்கள் தினம் முந்துங்கள், உலகமே உங்கள் கைகளில். கலகமே இன்றி வாழுங்கள். முந்துங்கள் தினம் முந்துங்கள், உலகமே உங்கள் கைகளில். கலகமே இன்றி வாழுங்கள். கண்ணின் பாப்பா தூங்காதே, காலம் உண்டு ஏங்காதே. பிள்ளைகள் கிள்ளைகள் கண்ணன் பிம்பங்களே, ஆடுங்கள் பாடுங்கள் பிள்ளை பொன் வண்டுகள். உலகத்தில் பல உள்ளங்கள் என்று குழந்தைக்கு புது எண்ணங்கள். அந்த கண்ணன் பிம்பங்களே, ஆடுங்கள் பாடுங்கள் பிள்ளை பொன் வண்டுகள். Thank you.
எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை இந்த நாடகத்தின் மூலம் பார்த்து மகிழலாம். வாருங்கள். காட்சி 1. பங்கு பெறுவோர் வேலையாட்கள் மீனா, கண்ணம்மா, செண்பகம். தேடி வெளியில் போய்விட்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் வேலையாட்கள் மூவரையும் அழைக்கிறார். என்ன பண்றீங்க? இங்க வாங்கிக்கலாமா? இல்ல இப்படி போய் நீ அந்த ஃபேனை போடு. சரிவாமா? சரிங்கம்மா. ஃபேனை போட சொன்னா ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுன்னு அர்த்தம். கீழே கொண்டு வந்து போடுவியா? கொண்டு போய் வை. நல்ல வேலை உனக்கு சீலிங் ஃபேன் எட்டல. எட்டனா என் தலை மேலேயே போட்டிருப்ப. தண்ணி கொண்டு வா மீனா. இந்தாங்கம்மா தண்ணி. இங்க வாங்க 3 பேரும். என்ன பண்றீங்க? வெளியில போயிட்டு வந்தேன். டயர்ட்ல இருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஊர்ல திருட்டு பயம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. வீட்டுல இருக்க பொருள் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க. சரியா? கதை பேசிட்டு இருக்காதீங்க. ஐயோ, தண்ணி செப்பு கீழே விழுந்துருச்சே. என்ன பண்றது? அவங்க என்ன சொல்லிட்டு போனாங்க? சும்மா பார்க்க சொன்னாங்க. அவ்வளோதான், பார்த்துட வேண்டியதான். கண்ணம்மா, கண்ணம்மா, இங்க பாரு, சொம்பு கீழே. என்ன வேணி? அம்மா பொருளை பார்த்துக்க வேணும் சொன்னாங்க. சரி, பார்த்துட்டு போறேம்மா. செண்பகம், கொஞ்சம் வந்து இங்க பாரு. சொல்ல கண்ணம்மா, என்னாச்சு? சிச்சோ, ரொம்ப பார்த்துட்டு தானே சொன்னாங்க. சரி வா. ஏம்மா, இங்க வாங்க 3 பேரும். என்ன பண்றீங்க? கூப்பிட்டீங்களாமா? என்ன இது பாத்திரம் எல்லாம் கீழே கிடக்கு? மா, இந்த தண்ணி சொம்பு நீங்க குடிச்சிட்டு வச்சீங்கல்ல, தெரியாம கீழே விழுந்துருச்சுமா. கீழே விழுந்தா அப்படியே இருக்குமா? அம்மா, நீங்க தானே பொருள் எல்லாம் பார்த்துக்க சொன்னீங்க. கீழே விழுகிறத எடுத்து வைக்க சொன்னீங்க. பாத்துக்க சொன்னா பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா? எடுத்து வைங்க. சரிங்கம்மா. அப்படியா போச்சு. வாங்க நீங்க. என்னங்கம்மா சும்மா சும்மா கூப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க? இனிமே பொருள் ஏதாவது விழுந்ததுன்னா எடுத்து அந்த அறைக்குள்ள போடுங்க. அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. சரிதான். என்ன இது? பந்து பந்து கீழே விழுற பொருள் தானே. பந்து கீழே விழுற பொருள் எல்லாம் எடுத்தா அம்மா அறைக்குள்ள தானே போட சொன்னாங்க. சரி, போடுவோம். செண்பகம், என்னது இது? மா, பந்துமா. இது பந்துன்னு தெரியுது. எதுக்கு தூக்கி போட? மா, நீங்க தானேமா சொன்னீங்க கீழே விழுற பொருள் எல்லாம் எடுத்தா அறைக்குள்ள போட சொன்னீங்க. அதான் நான் அறைக்குள்ள போட்டேன். நான் கீழே விழுந்த பொருளை தான் போட சொல்றேன். விழுற பொருளை போட சொல்லல. போ. சரிங்கம்மா, சாரிம்மா. நல்ல வேலை அறையில போடுன்னு சொன்னதுக்கு என்ன அறையாம விட்டியே. ஆடு 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 பாருங்க. செண்பகம், ஆடு வெளியில ஆடு. கண்ணம்மா, ஐயோ, வெளியில ஆடு போங்க. ஆடு. ஐயோ, வெளியில ஆடு போங்க போங்க. ஐயோ கடவுளே. சொல்றாங்களே, எதுக்கு ஆட சொல்றாங்க? என்ன பண்றீங்க 3 பேரும்? வாங்க ஐயா. உங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த
ஐயோ, வாசல்ல ஆடு வந்தது, விரட்டி விடுங்கன்னு சொன்னா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க. இதுல உனக்கு குத்தாட்டம் வேற. கொண்டு போய் விடாத. இன்னைக்கு பிரியாணி போச்சு. இருங்க, உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் சொன்னா புரியாது. இவாங்க 3 பேரும். என்னங்கம்மா? வீட்ல காஸ்ட்லியான பொருள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதனால இந்த லிஸ்ட்ல எழுதியிருக்கேன். இந்த பொருள்ல ஏதாவது கீழே விழுந்தா தூக்கி வைங்க. சரியா? இந்தாங்க, வேலையை பாருங்க. ஒன்று தூக்கி வைக்கணும். காட்சி 2. பங்கு பெறுவோர் கலா, வேணி, கண்ணம்மா, செண்பகம், மீனா. வேணியின் தோழி ஊரில் இருந்து வேணியை பார்ப்பதற்காக அவர் வீட்டுக்கு வருகிறார். என்ன பண்றீங்க 3 பேரும்? எப்ப பாரு உள்ள போயிட்டு சமையலுக்கு காய் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கோமா? நீ கிளீனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? நீ என்ன பண்ற? நான் சமைக்கிறேம்மா. நல்லா சமைச்சப்போ. இங்க பாருங்க, ஊர்ல இருந்து என் ஃப்ரெண்டு கலா என்ன பார்க்கறதுக்காக வராங்க. சரிங்கம்மா. அவங்க முன்னாடி எதுவும் இடக்கு முடக்கா பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாம்மா. புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க. சரிங்கம்மா. புரிஞ்சுதா? ஓகே. கண்ணம்மா தூக்கு, கண்ணம்மா தூக்கு தூக்கு. அம்மா தூக்கு கேக்குறாங்களே. இந்த இருக்கு. தூக்கு கண்ணம்மா. ஐயோ, என்ன தூக்க சொன்னா தூக்க கொண்டு வர. நீ போ. நீங்க வேணா தூக்கு கேட்டீங்க. நீங்க 2 பேரும் என்னங்க லிஸ்ட பாத்துட்டு இருக்கீங்க? வந்து தூக்கி விடுங்க. இவங்கள வச்சுக்கிட்டு. அம்மா, நீங்க சொன்னபடி தானம்மா நாங்க செஞ்சோம். இந்த லிஸ்ட்ல உள்ள பேரெல்லாம் எடுத்து வைக்க சொன்னீங்க. உங்க பேரே இல்ல. அதனாலதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேம்மா. ஐயோ, நான் லிஸ்ட்ல பொருளை தானே எழுதினேன். வந்து என்ன தூக்கி விடுங்க. வாங்க. ஐயோ ஐயோ அம்மா. வேணி, வேணி. யாரது? கலாவா? வா கலா, வா வா உட்காரு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன்னை பார்த்து. சரி, அதான் உன்னை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்த. நீ என்னடானா கீழே விழுந்து கிடக்குற? என்னாச்சு? இந்த மாதிரி இருக்கவங்க வேலைக்கு வச்சா கீழே தான் விழணும். என்னாச்சு? என்னன்னு சொல்ல? 1 2 நான் என்ன சொல்றேனோ அதை புரிஞ்சுக்காம இடக்க முடக்காதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அச்சோ, கீழே விழுந்து அடிபட்டுச்சா என்ன? கால் ரொம்ப வலிக்குது. மா, அவங்களுக்கு கீழே விழுந்து அடிபட்டு காயமா இருக்கு. நீ போய் அந்த வாலினி, நீ போய் அந்த மூவ் கொஞ்சம் போடுமா. ஓகேவா? மாமா, நான் உங்களுக்கு காலில் போடுறதுக்கு ஆயில்மெண்ட் எடுத்துக்காமா. நீ என்னமோ மூவ் போட்டுட்டு இருக்க. அந்த ஆயில்மெண்ட் எடுத்துக்காமா. நீ கால் பண்ற. நீங்க தானே நான் மூவ் பண்ண சொன்னீங்க. காலை மூவ் பண்ணமா. மா, நீ ஒன்றும் செய்யாம இருந்தாலே போதுமா. நீ ஏன் பாரு அவங்கள. நீங்க எதுக்கு இதை வலிக்கெல்லாம் போடுவாங்களே, அந்த மூவா? அந்த மூவே தாமா. மாமா, நீ என்ன பண்ற? திரும்ப என்ன பண்ற? இங்க பாரு. என்ன பண்ற? போட்டு விடு. ஆமா, அடிபட்டது அந்த காலு. நீ என்னடா இந்த காலில் போட்டுட்டு இருக்க? எந்த காலா இருந்தா என்ன, 2 காலு தானே. அப்பா, உங்ககிட்ட பேசுறதோட நான் கண்ணம்மாவே கொண்டுலாம். கண்ணம்மா, அம்மா கண்ணம்மா. இந்த வந்துட்டு கண்ணம்மா. கண்ணம்மா, ஏற்கனவே வேணுக்கு அடிபட்டிருக்கு. இதுல நீ வேறையா? நான் அங்க மூவ் கொண்டு வரலாம், அவங்க என்னமோ பண்றாங்க. நீ கூப்பிட்டா நீ வேற வந்து விழற. இங்க பாருங்கம்மா, யார் என்ன சொன்னாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யுங்க. சரியா? புரிஞ்சுட்டு எதுவுமே செஞ்சா தப்பு இல்லாம செய்யலாம். சரியா? சரிங்கம்மா. இனிமே யார் என்ன சொன்னாலும் நாங்க புரிஞ்சு தெரிஞ்சு நடந்துக்கிறோம். ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. நன்றிம்மா. இந்த நாடகத்தின் மூலம் நாம் உணர்வது புரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே ஆகும். ஆகவே மாணவர்களாகிய நீங்களும் ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடங்களை புரிந்து படித்தால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று உயர்வடைய முடியும். வருங்கால தூண்டலில்
எதிர்கால குழந்தைகளே, முத்து ரத்தினங்களே, மல்லிகை பூக்களே, ரோஜா இதழ்களே, தேன் சிட்டாய் வளர்ந்து வரும் எங்கள் அன்பிற்கிணைய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த விளையாட்டு என்னவென்றால், இங்கே டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே நடித்து காட்டுவாங்க. அதில் இருக்கிற மீதி டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பழமொழி என்னவோ அதை சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதில் இங்கே 4 வகையான குழு இருக்குது. குழுனா என்ன டீம்? அது என்னெல்லாம் டீம்னா குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல். டீச்சர்ஸ் அழைக்கலாமா? குறிஞ்சி கரோலின் மிஸ், மஞ்சுளா மிஸ், திவ்யா மிஸ். வாங்க 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 விளையாடலாம், வாங்க விளையாடலாம். முல்லை அணியினர் சண்முகம், மிஸ்ஸஸ் ரஞ்சினி, மிஸ்ஸஸ் ஷீபா. வாங்க வாங்க முல்லை அணியினரே வாங்க. மருதம்னா என்ன தெரியுமா? செழிப்பா இருக்கும். அப்படி செழிப்பா 3 பேர் வர்றாங்க. யார் தெரியுமா? மிஸ்ஸஸ் ஜெயலட்சுமி, மிஸ்ஸஸ் உமா, மிஸ்ஸஸ் ஸ்வேதா. வாங்க மருதம் அணியினரே வாங்க. நெய்தல் அணி. நெய்தல்னா என்ன தெரியுமா? கடல். கடல் எப்படி விலையுள்ள பொருள் கிடைக்கும், அது மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வர போகிறாங்க. அந்த 3 பேர் யார் தெரியுமா? வசந்தி, நிதியா, திருமதி விஜய். வாங்க விளையாடலாம், வாங்க. உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வினாடி 10 வினாடிகள். அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவணும். அடுத்த அணி முல்லை அணி. அழகு முகத்தில் மிகவும் சரி. அடுத்த குழுவினர் மருதம். ஜெயலட்சுமி, நேரம் கடந்து விட்டது. இந்த இது அடுத்த அணிக்கு போய் சேரும். மிகவும் சரியான விடை தந்துவிட்டார்கள் நெய்தல் அணியினர்.
என்ன இதுன்னு சொல்லிருங்க. முதல் சுற்று முடிந்து விட்டது. என்ன இரண்டாவது சுற்று விடுதலை. முதல் அணியினர் குறிஞ்சி. வாங்க மேடம். பார்த்தவர் 2 பேர், எடுத்தவர் 5 பேர், சாப்பிட்டவரோ ஒருவர். அவர்கள் யார்? பார்த்தவர் 2 பேர், எடுத்தவர் 5 பேர், சாப்பிட்டவரோ ஒருவர். அவர்கள் யார்? இதனுடைய பதில் கண்ணு, விரல், வால். அடுத்த அணியினர் குறிஞ்சி. கொள்ளை அணியினர் தாடிக்காரன், மீசைக்காரன், கோயிலுக்கு போனா வெள்ளைக்காரன். அவன் யார்? தாடிக்காரன், மீசைக்காரன், கோயிலுக்கு போனா வெள்ளைக்காரன். அவன் யார்? இது பார்வையாளர்களாகிய குழந்தைகளுக்கே போய் சேருகின்றது. மரண அணியினருக்கு அடுத்த கேள்வி, அடுத்த விடுதலை. உயிர் இல்லாத நீதிபதியிடம் ஒழுங்கான நியாயம். அது என்ன? உயிர் இல்லாத நீதிபதியிடம் ஒழுங்கான நியாயம். அது என்ன? சரியான விடை தராசு. அடுத்தது நெய்தல் அணியினர். காது பெரிது ஆனால் கேட்காது, வாய் பெரிது ஆனால் பேசாது, வயிறு பெரிது ஆனால் உண்ணாது. அது என்ன? காது பெரிது ஆனால் கேட்காது, வாய் பெரிது ஆனால் பேசாது, வயிறு பெரிது ஆனால் உண்ணாது. நானே சொல்றேன், அண்டா. காது பேசுமா? வாய் இருக்கா? பேசுமா? அதுதான் என்னது? அண்டா. குழந்தைகளே,
அழகு. அடுத்தது அதாவது திரைப்படம். இங்க ஆசிரியர்கள் நடித்து காட்டுவார்கள். ஆசிரியர்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? நடித்து காட்டுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியலான்னு பார்க்கலாமா? பார்ப்போம். நம்ம திவ்யா ஆசிரியர் என்ன பண்றாங்க? நடிச்சு காட்டுறாங்க. மீதி இருக்கிற டீச்சர்ஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? நடிச்சு காட்டுவாங்க. சரிதானே? ஓகே. கப்பல் ஓட்டிய தமிழன். அந்த படத்தினுடைய பெயர் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன். புரிஞ்சதில்லை உங்களுக்கு? ஓகே. வெற்றி பெற்ற அணியினர் குறிஞ்சி. நன்றி. Happy